नमस्कार, खबरें दे इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं परमिंदर सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। भारत ਅਤੇ अमरीका विश्व ਰੱਖਿਆ भागीदारी की पूरी समर्था का इस्तेमाल करने ते सहमत होए। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने टीबी विरुद्ध सांझे तौर पर लड़ाई लड़न और इसनूं सिर्फ सरीरक बीमारी की बजाय समाजिक बीमारी के रूप में सिरजण ते जोर दिता। भारत में हुण तक 4,20,63,000 तो वध लोगों को कोविड टीका लगाया गया। बीते दिन 27,23,000 तो वध लोगों का कोविड टीकाकरण होया। भारत में कोरोना ठीक होने की दर 96.12% हुई। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सूबे में कानून लागू करने बारे तंत्र को मजबूत करने लई नवीं पहल का ऐलान किया। पुष्पा गुजराल साइंस सिटी कपूरथला में विश्व चिड़ी दिवस मौके चिड़िया की सांभ संभाल विषय पर एक वैबीनार करवाया गया। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला प्रकाश पुरब को समर्पित नगर कीर्तन गुरु साहिब के प्रकाश स्थान गुरु के महल तो दिल्ली लई रवाना। भारत और इंग्लैंड विचाले मौजूदा T20 क्रिकेट लड़ी का 5वां और आखिरी मैच अज अहमदाबाद में खेड़ा जाएगा। भारत की PV सिंधु ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपीयनशिप के सैमीफाइनल में पहुंची। तो हुण खबरां विस्तार नाल। भारत और अमरीका विश्व रक्षा भागीदारी की पूरी समर्था का इस्तेमाल करने ते सहमत हो गए हैं। अमरीकी रक्षा मंत्री लॉयड आस्टन ने गलबात मगरों एक सांझे बयान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह भारत की उस सागर नीति के अनुसार है जो इस खेत्र में सारिਆਂ ਲਈ सुरक्षा ਤੇ विकास की हामी भरदी है। उन्होंने कहा कि भारत अमरीका जापान और आस्ट्रेलिया के नेतावां नाल हाल ही में होए सिखर सम्मेलन दौरान सुतंत्र खुले और भारत प्रशांत खेत्र को समुचे तौर पर बनाए रखने के संकल्प पर जोर दिता गया। रक्षा मंत्री ने कहा कि लॉयड आस्टन ने इस खेत्र में शांति और समृद्धि की स्थापना बारे प्रस्तावों की उत्सुकता जताई है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि गलबात दौरान उन्होंने विचाले रक्षा सूचनावां के आदान प्रदान वधाउण, रक्षा के नवे उभरते खेत्रों में सहयोग और सैनिक सहयोग को वधाउण समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भारत और अमरीका व्यापक विश्व रणनीतिक भाईवाली को पूर्ण समर्था का इस्तेमाल करने रल मिल के काम करने प्रति पक्का इरादा रखते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि दोवें देश भारतीय सेना और अमरीका के भारत प्रशांत कमान, सेंट्रल कमान और अफ्रीका कमान विचाले सहयोग वधाउण का इरादा रखते हैं। उन्होंने कहा कि दोवें देश रक्षा संबंधी ਵੱਖ-ਵੱਖ आपसी समझौतों का ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ उपयोग करने लैके वचनबद्ध ने। उन्होंने कहा कि भारत अमरीका के नाल रक्षा भाईवाली को मजबूत करने का भी इच्छुक है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि इसलिए दोवें देशों को मिलकर काम करने की लोड़ है। रक्षा मंत्री ने कहा कि चर्चा दौरान भारत और अमरीका ने तेल के रिसाव, पर्यावरण संबंधी आफतां ते नशीले पदार्थों की तस्करी वर्गियां गैर रवायती चुनौतियों का नजिठण लई भी समर्था निर्माण की लोड़ महसूस की। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अमरीकी निर्माता रक्षा खेत्र में भारत की उदार विदेशी निवेश नीतियों का लाभ उठाएंगे। उन्होंने कहा कि दोवें पक्ष इस गल से सहमत सन कि रक्षा उद्योग में सहयोग के कई मौके ने। आज की बातचीत हमारे बीच वाइड रेंजिंग डिफेंस कोऑपरेशन और सर्विसेज के बीच एक्सपेंडिंग मिलिट्री टू मिलिट्री इंगेजमेंट, इंफॉर्मेशन शेयरिंग और रक्षा के उभरते हुए क्षेत्रों में सहयोग और म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट पर केंद्रित थी। हमने हमारे बीच कई बाइलेटरल और मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज की समीक्षा की तथा हम इंडियन मिलिट्री और यूएस इंडो पैसिफिक कमांड, सेंट्रल कमांड और अफ्रीका कमांड के बीच सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। हमारे बीच लेमोआ, कॉमकासा और बेका समझौते हो चुके हैं। यह स्वीकारते हुए हमने उनके फुल पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए आवश्यक कार्रवाई पर भी चर्चा की है। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने टीबी विरुद्ध सांझे तौर पर लड़ाई लड़ने इसनूं सिर्फ सरीरक बीमारी की बजाय समाजिक बीमारी के रूप में सिरजण पर जोर दिता। टीबी संबंधी सिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम राही शिरकत करदਿਆਂ डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि टीबी के वसीलिਆਂ ਤੇ बोझ ਅਤੇ ਵੱਡੀ चुनौती के मद्देनज़र सारिया संबंधित धिरां ਨੂੰ एकजुट होकर इस नाल नजिठण की कोशिश करनी होगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि टीबी के कंट्रोल ਲਈ हर किसी ਨੂੰ इस विकास के मुद्दे के रूप में लेना चाहिए है। उन्होंने कहा कि टीबी ਨੂੰ खत्म करने की वचनबद्धता ਨੂੰ मजबूत करने ਲਈ जन
जन अंदोलन चलाया जाना चाहिए है। सेहत मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार ने 2025 तक भारत चों टीबी नूं पूरी तरह खत्म करने सर्वोच्च पहल दी है। भारत टिकाऊ विकास टीचिਆਂ ਦੇ 2030 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ टीबी ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। इंडिया टीबी शिखर सम्मेलन विश्व में टीबी के प्रकोप और इस बीमारी ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ की कार्रवाई ਨੂੰ महत्व देने ਲਈ आयोजित किया गया है। यह 24 मार्च ਨੂੰ विश्व टीबी दिवस समागमाਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ आयोजित किया जा रहा है। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 27 ਲੱਖ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 96.12% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 23,653 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1 ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2,88,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਟਿਵ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 40,953 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ 188 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 1,59,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਮਰਪਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 3100 ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪੱਧਰ ਤੇ 10,000 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 33% ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਿਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ, ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਡਾਟਾ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਐਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਇਸ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਲਾਅ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, 450 ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਜਾਂਚਕਰਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ, ਕਾਮਰਸ, ਡਾਟਾ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ 1350 IT ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਜਸੂਸੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਸੂਸੀ, ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸੂਸੀ, ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸੂਸੀ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤੀ ਲਈ 460 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖਿਅਤ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਕਲੀਨਿਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਵਿਕਟਮ ਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਪੁਸ਼ਪਾ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਚਿੜੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਖਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਿਲਾਵਰ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲਾਵਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ 'ਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿਲਾਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀਆਂ 5 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਰਾਹਗੀਰ ਅਰਥਾਤ ਪਾਸਰ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਲ੍ਹਣੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਪੌਦੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਚਿੜੀਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਦਿਲਾਵਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚਿੜੀਆਂ ਬਚਾਓ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਬੀਨਾਰ
ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਲਡ ਫੰਡ ਫਾਰ ਨੇਚਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਕੰਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ 15 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਬੁਲ, ਚਿੜੀਆਂ, ਕਬੂਤਰ, ਵਾਬਲਰ ਆਦਿ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਯੋਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਮਾ ਜੈਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਚਿੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਢਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪਰਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਨਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਜਾਏ ਗਏ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਵਿਖੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਉਣੇ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤੀ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, मतलब कि सब की सेफ्टी ਇਹਦੇ 'ਚ मतलब कि बचाव होना चाहिए। चलो किसी तरीके भी चलो एडजस्टमेंट होनी चाहिए। दुकान थोड़ा बहुत फर्क तो पैंदा ही है पर एडजस्टमेंट करनी पैंदी है। डिसीजन ठीक है। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ 5 T20 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2-2 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਆਖਰੀ T20 ਮੈਚ ਲੜੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ 4 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ 3-1 ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਭਾਰਤ ਦੀ PV ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਆਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੈਂਟੀਅਮ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਅਕਨੇ ਯਾਮਾਗੂਚੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 5ਵਾਂ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੇਮ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਤੇ 16-21, 21-16, 21-19 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ PV ਸਿੰਧੂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ 6ਵਾਂ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੋਰਲਪਾਵੀ ਚੋਚੂਵੋਂਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਸਿੰਘ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ISSF ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ 에ਅਰ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ 에ਅਰ ਰਾਈਫਲ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। DD ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ YouTube ਚੈਨਲ RNUDDK ਜਲੰਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ RNU ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।